vẽ chùm núi sập rò chân bỏ dương đo tam địa hoàng mi để dương từ dọc chùm núi từ chai chun đo về chiều phù hợp để dương bàn rộng khơi thá quạt bàn chụp bật đèn được phép cây cỏ bật bật mền bài trắng bật tay môn chùm điệp chun được bò miền chùm núi khi ông sông chùm điệp chun bò miền để rít đi mùi sần bò miền rít đi nó cứ bò miền trẻ đi tìm muối khang khi ông ấy nâng bác sạch thàn đi tôi mày mùi tiết đây có phung đẹp sai sạ bò hay thị gì này mùi tiết là lúc sai sạ bò hay chặt chùm hiêng đặt đồ voi nâng cầm thi mà cầm thi gì đây là để dương thọt thông của lòng món chặt chôn nâng cầm thi tôi ở channel tham ấy bà rẽ xe mây hòng mấy HD hai bò miền thị gì mùi tiết nó cứ bò miền thị gì trăng thà spiên nè lướng chất bàn chlong này nè để thọp chlong xà lang nè lướng tịch tiết lên và bạ ste hai ban này tha spiên nè lướng ní nở so tại bay phía đôi tại bọn nó nâng tới top cho bài nè tụi tên chốn bà bay phía đôi đấy ban này thà nâu tại chấm nó top cho bài bà top cho đấy chẳng nâu không khai bay và không khai bay làm tham mâyปีปอนดับปรามนึงยืงหนึ่งบานฉลองกัดเปลี่ยนเนี่ยเรื่องเฮ้ยสลางหนึ่งเต้าเป็นจอบทำนั่งเฮ้ยไอ้เรานี่ตัวแทนในจุนบานเคยเฮ้ยว่าเชียจีกากู้อ้อยรวมเพิ่มมุ้ยได้เชียจุ่มนุ้ยระบบปฏิจจปนบานช่วยสร้างเปลี่ยนเนี่ยเรื่องนี้บาดได้เชียเปลี่ยนมุ้ยได้เวงเชียงเกย์บอมพอดน้องจุ่มนาวเปลี่ยนในขนมประเทศจีนในจากกัมพูชีบาดเฮยในทางไอทีมาเพย์ปรับมุ้ยนี่ว่ากรมใจการดักนอมกรมเนี่ยซาปอร์เมียนฉลองกัดเปลี่ยนหนึ่งบ้านในทางไอเพย์ปรับมุ้ยคือเชียงไอตอบจวบจิตจวบนี่บาดนี่ให้เชียปอร์เมียนตีเรียได้ยืงกระทาเนี่ยได้ทลบแต่ทุนท็อปหนึ่งการฉลองสลางเนี่ยเรื่องวิจึงอีดวิสเตียเว้ยนึกอะไรมาดองนั่นเล่ไงเล่ทุนไงหายฉลองกัดจังเมาประมาณกับมันได้เล่นกับนอดเมาไงแต่ไปเชียร์บุรุษไปยืนต่างออกคนนี้เต้าแต่กรุบจะบับจะรายจ่อเต้าแต่กรุบในการดักจินจูนกลมอ้อยเลือดตรงงุนกลมอ้อยเลือดตรงงุนยังช่วยไทยแต่ทราบประเภทใดยังบานเฮยว่าแต่มัวมาบานนึกเหมือนทอมน้าด้วยนะจังเต้นนี่เชียร์ปอร์เมียนดีๆมวยได้สปินเนี่ยเรื่องบ่ยืงหนึ่งเต้าฉลองกัดมุนปีโจชนำนะไงโจชนำคือนะจับดำเดือดฉลองดำสปินนึงไปนะยมตึกได้ยมตึกขังนึงได้ฉลองปีไปจุ่มไอ้ลองจุ่มเราจุ่มลองดอยมาพีดองต้มองมาพี30chươngมือจีตามบ้านแต่30chươngนึกมันบ้านคนตัวแทนในเช่นนี่จังจุ่มเดียบจูนปอมเมียนดีๆไปนั่งเฮ้ยเรานี่ยืงเตาจุ่มนุยมองก็สิละจังเตาปอมเมียนเตี้ยตัวจานผู้ยืงจุ่มนุยนี่ก็จานบาดไอ้เรานี่จุ่มนุยบ่ยืงให้ก็เมียนเนี่ยส้มจุ่มนุยปะตอให้ก็เมียนเนี่ยพอดอเนื้อจุ่มนุยมุสทอดปะตอได้ให้มาซ้ำไม่นี่ขยมกับบ้านยกจุ่มนุยระบบสับระจุนก็โดยเจตนาดังน้อมในบ้านนัดอโศดอลเนี่ยซาปอนเมียนตัวอับสราได้กอดเมียนจุ่มเลือดเชียมบ่าสมเปียดเชียมเลือดในเอ็มทีเป็ดกาลาไมนั้นขยมบานยกจุ่มนุยนั้นตัวดอลเฮยบาดได้จุ่มนุยนี่โดยซาแต่ยังมือคืนทากรูซาระบบสมาชิกเนี่ยซาปอนเมียนมวยได้ในตัวอับสราก็จูบการหลุมบ้าคลั่งให้ครูซาระบบกอดประปุ่นระบบกอดในตีนุเศร้าสังเรงแต่งตึกพเนจดังหอยหาวรกสมจุ่มนุยมนุษย์ทออย่างเช่นมาสมัยนี้ชมบานยกจุ่มนุยมวยจุ่มนูนกูซ้อมได้ดอลครูซาระบบลูกสุพอลบานนี้ลูกนรันได้กอดจีบเทียนในทางตัวอับสรากอดเตาจุ่มมวยชมได้บานให้กอดเรานี่โดยจีบานทูสระกล้าให้กอดอันนี้เนอพลิกเพลียงไปมุกตัวคอยตัวมุกยมทาใบเย่เฉยนี่จะกอดเย่
លើឈាមអញ្ចឹងវានិយាយភ្លេចមុខភ្លេចខូច ចាំមាត់គាត់អត់មានវាមាត់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដូចជារៀងត្រង់បន្តិចបាទរៀងត្រង់បន្តិចលើឈាមហ្នឹងអញ្ចឹងឯងណាចាអស់នេះអីវានេះប្រពន្ធរបស់គាត់ខ្ញុំថាសូមឲ្យអ្នកមីងយកថវិការបស់ជំនួយដែលអ្នកមានចិត្តធម៌មេត្តាធ្វើបុណ្យសម្រាប់អ្នកអត់នេះសូមអ្នកមីងយកទៅប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅព្យាបាលប្តីរបស់អ្នកមីងដើម្បីឲ្យជាសះស្បើយបាទខ្ញុំបានមកត្រឹមតែយកឲ្យជំនួយនេះទៅដល់ដៃអ្នកដែលក្រីក្រទូរគតជនពិតប្រកបដើម្បីជាស្ពានមួយយកពីម្ចាស់ជំនួយបាទក្នុងនេះយើងក៏អរគុណចំពោះសប្បុរសជនរបស់យើងដែលបានអាណិតអាសូរដល់អ្នកសារព័ត៌មានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលដែលបានអាណិតអាសូរសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលមានភាពក្រីក្រអញ្ចឹងឥឡូវនេះគាត់ក៏បានសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលបានទទួលជំនួយទាំងនេះបាទអរគុណហើយកលេចមកមើលជំនួយនៅតាមខេត្តឯនេះវិញនៅតាមខេត្តឯនេះវិញម្សិលមិញនេះក្រុមការងាររបស់ហងមាសបានយកជំនួយរបស់សប្បុរសជនរបស់យើងទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងចំនួន5គ្រួសារជំនួយរបស់យើងយកឲ្យទៅដល់15គ្រួសារប៉ុន្តែឥឡូវយើងចែកជាដំណាក់ដោយសារតែយើងរកគ្រួសារណាដែលក្រីក្របំផុតបាទអញ្ចឹងកាលពីម្សិលមិញនេះភ្នាក់ងាររបស់យើងប្រចាំនៅខេត្តព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងបាននាំយកនៅជំនួយមួយចំនួនទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រនិងលោកយាយលោកតាដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកជាក់ស្ដែងចំនួន5គ្រួសារទី1លោកយាយឥឡូវជប់សម្រាប់ភូមិទាំង5គ្រួសារដែលមានទីលំនៅនៅក្នុងភូមិទួលរកាឃុំកំពង់ត្របែកស្រុកកំពង់ត្របែកខេត្តព្រៃវែងបាទទី1លោកយាយសុកសុនអាយុ78ឆ្នាំរស់នៅតែម្នាក់ឯងក្នុងខ្ទមជរានិងមានជំងឺលើសឈាមប្រចាំកាយគ្មានកូននៅចិញ្ចឹមរស់នៅដោយការសុំទានគេតែប៉ុណ្ណោះដែលខ្ទមដល់កំសត់មួយនៅពេលដែលទទួលបានជំនួយគឺគាត់សប្បាយរីករាយមែនទែនចា៎បាទនឹងទី2ឈ្មោះផនពន្លឺអាយុ20ឆ្នាំនិងផនពន្លឹកអាយុ16ឆ្នាំពីអ្នកបងប្អូនខ្វិនដៃខ្វិនជើងដើរទៅណាមិនរួចទេបាទដើរទៅណាអត់រួចទេធ្វើការអ្វីក៏មិនកើតរស់នៅជាមួយនឹងម្ដាយចាស់ស៊ីឈ្នួលគេរកស៊ីចិញ្ចឹមបាទរបររកស៊ីនេះគឺម្ដាយចាស់ដើរបេះតកួនដើរបេះបន្លែហើយកូនប្រុសពីរគឺខ្វិនដៃខ្វិនជើងលោករទ្ធីមួយប្អូនស្អាតណាមុខចាតែដោយសារតែជំនួយរបស់យើងវាតិចតួចបាទពិតជាលំបាកមែនណាគ្រួសារនេះចាំមើលបើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពឬក៏ក្រុមគ្រួសារនេះគាត់កំពុងតែអំពាវនាវថែមទៀតហើយនឹងបើសិនជាសពរស់ជនគាត់មើលឃើញថាគ្រួសារនេះពិតជាការលំបាកមែនហើយកូនពីរពិការទៀតក្រហើយលំបាកដោយកូនពិការទៀតអញ្ចឹងអាចសប្បុរសជនរបស់យើងឃើញជាក់ស្ដែងអាចជួយបន្តទៀតខ្ញុំនឹងឲ្យក្រុមការងារយើងជួយបន្ថែមទៀតបាទហើយចាំមើលបើសិនជាគ្រួសារនេះគាត់គិតថាឲ្យកូនមកបណ្ដុះបណ្ដាលនៅអង្គការដែលគេផ្ដល់នៅចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាផ្នែកវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់គ្នាទៅអនាគតខ្ញុំនឹងតំណាក់តំណងរកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសហគមន៍ដើម្បីឲ្យជួយក្មួយប្រុសទាំងពីរនេះដើម្បីឲ្យបានរៀនដែលមានវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់ចិញ្ចឹមខ្លួនបាទកុំឲ្យថាពិការហើយអត់មានវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងខ្លួនដល់ពេលចាស់ទៅយ៉ាងម៉េចអ្នកណាអ្នករកចិញ្ចឹមម្ដាយឪពុកវ័យប៉ុណ្ណឹងតើអាចចិញ្ចឹមកូនរហូតដល់20-30 ឆ្នាំទេដៃកាន់អត់កើតផងហ្នឹងរទ្ធីម្ដាយលើកឡើងតើដៃកាន់អត់កើតខ្វិនអស់ហើយហ្នឹងបាទចាហូឥឡូវចាំមើលអង្គការគាត់មានវិធីសាស្ត្របែបប្រើបានណាមួយនេះអត់ទេម្ដាយកាន់លើកទាំងពីរលោករទ្ធីមើលដៃចានោះដៃខាងនោះចាឃើញគាត់កាន់លើកទាំងពីរគេគេមានចែកទេណាផ្សេងទៀតចាឃើញលោកគេមានបាទអរគុណឥឡូវទី3គឺបងស្រីវ៉ែនកុសលអាយុ51ឆ្នាំស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនដេកនឹងកន្ទេលធ្វើអ្វីមិនកើតគ្មានផ្ទះគ្មានដីបាទសពថ្ងៃសុំរោងចិញ្ចឹមជ្រូករបស់ប្អូនរស់នៅជាមួយនៅរោងចិញ្ចឹមជ្រូកចាបាទរោងចិញ្ចឹមជ្រូកនៅជាមួយប្តីរស់នៅដោយសារតែប្តីដើរកាប់អស់លក់និងស៊ីឈ្នួលលីសែងអីវ៉ាន់ចុះទូក
នេះគាត់លីសែងអីវ៉ាន់ចុះទូកហើយគាត់ដេកនៅតែកន្លែងទ្រង់ជ្រូកទេសុំកន្លែងផ្ទះប្អូនទៀតបាទហើយទី4បាទទី4គឺឈ្មោះសុកកុលបាទអាយុ50ភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមានជំងឺប្រចាំកាយមិនអាចធ្វើការអ្វីបានរស់នៅជាមួយនឹងកូនតូចម្នាក់អាយុ12ឆ្នាំដើរស៊ីឈ្នួលមើលគូឲ្យគេបានប្រាក់ចិញ្ចឹមឪពុកបាទនេះឈ្មោះសុកុលដែលគាត់មានជំងឺដែរហើយកូននោះដើរខ្វៀលគូឲ្យគេដើម្បីចិញ្ចឹមឪពុកដែលកំពុងតែឈឺនេះក្រីក្រមែនទែនបាទនឹងទី5ឈ្មោះសុកបានភេទប្រុសអាយុ46ឆ្នាំខ្យល់កោដួលស្លាប់បាទដួលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនបាទអូនេះដួលស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនសពថ្ងៃនេះគឺរស់ដោយសារតែប្រពន្ធនិងកូនដើរស៊ីឈ្នួលគេបានប្រាក់ចិញ្ចឹមនិងទិញថ្នាំព្យាបាលជំងឺបាទនេះប្រពន្ធដើរស៊ីឈ្នួលច្រូតកាត់គេបោចស្មៅនិងលីទូលរែកដីឲ្យគេដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃចិញ្ចឹមគ្រួសារបាទអញ្ចឹងជំនួយសប្បុរសជនរបស់យើងដែលបានផ្ដល់មកនេះគឺខ្ញុំបានយកទៅដល់ដៃនៅគ្រួសារជនរងគ្រោះហើយទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែលេខយ៉ាងម៉េចឲ្យបានដល់អញ្ចឹងការអ្នកលំបាកពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យជំនួយទៅនោះគឺ15គ្រួសារឥឡូវនេះយើងរកឃើញ5គ្រួសារហើយនៅ10គ្រួសារទៀតក្រុមការងាររបស់យើងកំពុងតែរកឲ្យចំគោលដៅពិតប្រាកដអញ្ចឹងបាទហើយអរគុណចំពោះម្ចាស់ជំនួយដែលមកពីក្រៅដែលឲ្យ15គ្រួសារនេះយើងមកចែកបន្តហើយបាទប្រហែលថ្ងៃមុននោះដែលយើងអត់បានចែកភ្លាមដោយសារយើងរវល់បាទតែខ្ញុំមានតរៈអញ្ចឹងថែមទៀតបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងបន្តចែកមិនអាចយកជំនួយរបស់លោកអ្នកមកទុកចោលបានទេហើយឬក៏មិនអាចយកជំនួយរបស់លោកអ្នកមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្ញុំបានទេបាទនេះទាំង5គ្រួសារនេះដូចខ្ញុំប្រាប់ខាងដើមនៅក្នុងភូមិទួលរកាឃុំកំពង់តបែកស្រុកកំពង់តបែកខេត្តព្រៃវែងចាអរគុណចាហើយក៏មានទុរគតជន2នាក់គាត់សុំជំនួយដែរសុំពេលនោះសុំជំនួយនៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺណាចាលោកយាយទុរគតជនម្នាក់អាយុ89ឆ្នាំនិងមីងទុរគតជនអាយុ53ឆ្នាំរស់នៅឃុំភ្នាយស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺសូមអង្វរសប្បុរសជនមេត្តាជួយដល់ពួកគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកលោកយាយទុរគតជនខាងលើមានឈ្មោះឪសុំអាយុគឺ89ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាំងក្រសាំងឃុំភ្នាយស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានរៀបរាប់ថាលោកយាយគ្មានអ្នកទីពឹងឡើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះរាល់ការហូបចុកបានពីញាតិជិតខាងនិងក្មួយគេឲ្យហូបជារៀងរាល់ថ្ងៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកយាយគ្មានអ្វីជាទីពឹងទេតាមសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិខាងលើបានប្រាប់ថាលោកយាយរូបនេះគាត់គ្មានគ្រួសារតាំងពីក្មេងមកចាចំណែកឯមីងទុរគតជនម្នាក់ទៀតមានឈ្មោះតៃពៅអាយុ53ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាំងចឹកឃុំភ្នាយស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញក៏បានប្រាប់ថាជីវភាពរស់នៅរបស់គាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគាត់លំបាកណាស់ចាគាត់ដើរហ្វីឈ្នួលច្រូតស្រូវឲ្យគេចាជីកក្តាមលក់បេះស្លឹកអំពិលចាស្លឹករងៀងចានឹងដើរដកស្ទូងដើម្បីយកលុយមកចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃគាត់គ្មានបងប្អូនទីពឹងឡើយចាលោកយាយនិងមីងទុរគតជនទាំងពីរនាក់សូមឲ្យសប្បុរសជនជួយចាចិត្តឆ្ងាយមេត្តាជួយដល់ពួកគាត់ដែលកំពុងតែជួបនៅផលលំបាកប្រចាំថ្ងៃបានព្រឹកចាខ្វះល្ងាចនេះផងបាទនេះលោកយាយមិញវ័យប្រហែលគាត់89ណា89ទូទាំងជនបើសិនជាទូទាំងជនប្រិមិត្តឃើញភាពកំសត់របស់លោកយាយនិងក្មួយស្រីដែលកំពុងតែដង្ហោយហៅរកជំនួយនេះសប្បុរសជនរបស់យើងអាចផ្ដល់នៅជំនួយតាមរយៈហងមាសក៏បានឬក៏លោកអ្នកអាចទៅខ្លួនឯងក៏បានបាទគឺខាងកម្មវិធីហងមាសរបស់យើងបានត្រឹមតែនាំនៅព័ត៌មានហើយនឹងបើសិនជាបានជំនួយមកហើយយើងនឹងនាំយកជំនួយនេះទៅឲ្យដល់តែម្ដងបាទដោយសារតែយើងមើលឃើញការលំបាកពិតប្រាកដបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលទូទាំងជនបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំប្រាប់អំពីអ្នកក្រីក្រអ្នកអត់ដរាបណាតែខាងខ្ញុំនេះទៅដល់ឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងបានខ្ញុំយកបាទបើសិនជាគាត់ថាឲ្យមកខ្ញុំតាមតែទូរស័ព្ទតាមតែសារទេខាងខ្ញុំមិនទៅដល់ខាងខ្ញុំមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ទេដោយសារតែខាងខ្ញុំទៅថតរូបហើយឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយអំពាវនាវរកសប្បុរសជនតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងកុំឲ្យថាហៅឲ្យទៅជួយមិនព្រមទៅជួយប៉ុន្តែតើខ្ញុំអត់មានលុយនៅនឹងដៃទេសម្ភារៈនៅនឹងដៃទេប្រាប់ហើយផ្សាយហើយបានមានសម្ភារៈនៅនឹងដៃនៅពេលដែលសប្បុរសជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានផ្ដល់នៅជំនួយក្នុងនោះយើងមានជំនួយសម្រាប់ជនក្រីក្រយើងមានជំនួយសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យគុណធបុផា
បាទអរគុណទូទាំងនិជនឥឡូវនេះដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំជាមួយនឹងសេឡាសូមជម្រាបលាទូទាំងនិជនត្រឹមប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកបន្តទៀតបាទប៉ុន្តែមុននឹងជម្រាបលាទៅក៏អរគុណចំពោះដៃគូពាណិជ្ជកម្មដែលតែងតែគ្រប់គ្រងកម្មវិធីព័ត៌មានហងមាសតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់អរគុណចំពោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទាំងអស់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងនិងផ្ដល់នៅជំនួយសប្បុរសធម៌មកដល់ហងមាសដើម្បីទៅចែកជូនដល់អ្នកក្រីក្រពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលមានជីវភាពក្រីក្រពិតប្រាកដបាទសម្រាប់ពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាយើងជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែក